अनेवरकू माट्टु पोंगल नल्वाळ्तुक्कल आदरणीय बंधुगण नमस्कार अम्मा बोल्लोरोचे आशा करूची आपण मनबी बोल्लोरतिबो आज चेन्नई रन्न माट्टु पोंगल मुंज संडोना संडोर सेलिब्रेट करिबो जगह गाई सब सेलिब्रेट करिबो जग दिन माट्टु पोंगल कोइबो माटू मीन्स आम गाय की माडू कोइबो आज ये ना एट आपने वीडियो रे देखो ना एट ना ஏறு தழுவுதல் கொள்வோம் ஜல்லிக்கட்டு ஏட்ட தமிழ்நாட்டுல ட்ரெடிஷ்னல் गेम एटना संडोना संडोक से छुलो छुलो दोरिकी कंपटीशन करिबो गोटे संडोक बोलो ट्रेनिंग देकी सेट छाड़िबा टाइम रे लोकना सेट दोरिबा पई लोक भी बोलो प्रैक्टिस करिकी सेट पई तक फास्टिंग रोइकी ठाकुरन की केते पूजा करिबना सेमिति तक करिबो जितिबो लोक को गोटे संडोक गोटे लोक दोरि पारिबो आ तीन चार लोक दोरिबो नै से केते टाइम दोरिबो से टाइम अछि से अनुसार तांका प्राइस पाइबो गोल्ड कॉइन कार सब गिफ्ट देबो आ बाकी सब ना दोरी पारिबो नै ना से संडक तांका भी गोल्ड कॉइन सब मिलिबो एटा पई बोलो चेन्नई रे ना पोंगल दिन रे थर्ड डे रे जल्लीकट्टना बेसी फेमस मदुरै नहीं तो अलंगानल्लूर दीटा जगह रे ये जल्लीकट्टु करिबो बीच रे भी बेसी बड़ स्ट्राइक करतला एटा पई अम्मा आज सब ना बुलिबो पई जिबो टाइम माटु पोंगल दिन रे आ कानुम पोंगल ना नेक्स्ट डे रे रिलेटिव सब तांक रिलेटिव घर के जिबो आ समस्त किए देखिबो ना रोड साइड रे समस्त के गिफ्ट देबो देबो आ रिलेटिव समस्त नुआ ड्रेस पिंदिकी बुलिबो आ बाहर बुलिबो पई टाइम ना नेक्स्ट डे सेटा पई 5 days चेन्नई रे छुट्टी अम्मा ना पिल्ला मनक बुलिबो पई कोड नेकी जिबो पकरना मईलापुर रे गोटे दुबई रे जिनस सब रखिबा जगह अछि से जगह रे ना दुबई रे जिनस सब मिलिबो टिके कम रेट सेम क्वालिटी आ पिल्ला मनक पई केलोना आ बाटल सब एते वेराइटी रे मिलिबो सेट देखिबा पई हम सुचि पिल्ला मनक बाटल किनिबा पई आम पु बेसी दिन कहूची ए दुकान के जिबो मु गोटे बाटल किनिबा पई दरकार कोइकी ஒரிசால வந்து ஜல்லிக்கட்டு எதுவும் இல்ல. அதனால தான் நம்ம மாட்டுப் பொங்கல் அந்த ஜல்லிக்கட்டு பத்தி நான் ஒரியால டீட்டெயிலா சொல்லியிருந்தேன். பசங்களுக்கு வந்து மயிலாப்பூர்ல கனி ஸ்டோர் இருக்குல்ல, துபாய் ஸ்டோர் அங்கதான் கூட்டின்னு வந்திருக்கோம். அவங்களோட பாட்டில் எல்லாம் வாங்கணுன்றதுக்காக. ஆனா நம்ம யூடியூப்ல பார்க்கும்போது பெரிய ஷாப்பிங் மஹால் மாதிரி இருந்தது. ஆனா உள்ள போகும்போது அவ்வளவு ஒண்ணும் பெருசா இல்ல. ஒரு சின்ன கடை மாதிரிதான். ஆனா நிறைய டிஃப்ரெண்டா பாட்டில்ஸ் இருக்கு. பசங்களோட வெரைட்டி இருக்கு. மத்த எதுவும் இல்ல. பாட்டில்ஸும் அப்புறம் நம்மளோட மேக்கப் செட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. எல்லாமே துபாயோட ஐட்டம் தான். பேக்ஸ் எல்லாம் दुबई रे मिलिबो सब जगह ए जगह रे मिलिबो बॉटल आउ स्प्रे बैग सब वेराइटी रे मिलिबो आउ काना पिल्ला सब फैंसी आइटम सब एते सुंदर रहइबो पिल्ला मन केलोना सब बेसी रहइबो ए दुकान रे एटा मईलापुर रे अछि मईलापुर रे ना गनी दुबई शॉपिंग मॉल पछारी से जगह रे दुकान जाकि देखि पारिबो भितरे ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स सब घर डेकोरेशन करबो पे एते सुंदर सुंदर अछि गोटे दिन पिल्ला मनकना बेसी बड़ शॉपिंग मॉल नै छोटो फिर भी बोलो देखिबा पई बढ़िया अछि पिल्ला मनक पई टिके डिफरेंट जिंस सब अछि सेटा देखिबा पई हम नेकी जाउ छी पिल्ला मनक तांक बोलो एन्जॉय करछि तांक के दरकार कलर कलर बॉटल मोर जियो रे पिंक कलर बॉटल कोजिकी से बॉटल मिलुनी फिर भी दूसरा कलर रे गोटे बॉटल नेकी आछि फ्लावर्स ना आम घर डेकोरेशन करबा पई बढ़िया रहइबो गोटे रेट ना रीजनेबल अछि बेसी कॉस्टली भी नहीं बेसी कम भी नहीं रीजनेबल अछि रेट आ फ्लावर्स घर फ्लावर वाश करबा पई आ बैग्स ना एते डिफरेंट बैग्स पिल्ला मनक पई हम लेडीज पई ना सब ब्रांडेड बैग्स अछि सब फर्स्ट क्वालिटी వచ్చి एलवी सब्यसाची बैग ब्रांडेड बैग सब हम दुबई रे केते रेट रे किनुचुना कंपेयर करबा टाइम रे टिके कम होची बैग रे वैरायटी बढ़िया कलेक्शन होची गोटे दिन बुली के आसी की किनिबा पई भी बैग सब कलेक्शन किनिबा पई देखिबा पई बेसी डिफरेंट होची ए जगह रे जाके हम किनिबा पई देखि कास्ची இந்த ஸ்டோர்ல வந்து நீங்க கனி சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து பேக் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு நாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஏன்னா ஹல்தி பத்திர பிட்டா குறிப்பா பெஞ்சாச்சு தமிழ் கோச்சு டீட்டெயில்ற இது வந்து எங்க ஊர்ல வந்துட்டு அந்த பூஜை பண்ணோம்ல பூஜைக்காக வந்து மக்கர் சங்கராந்திக்காக பிரசாத் பண்ணோம் ஆனா நம்ம பொங்கலுக்காக வந்து மஞ்சள் வாங்குவோம்ல மஞ்சள் வாங்கும் போது நார்மலா அது பானையில கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை தூக்கி போட்டுருவோம் அந்த இலையெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனா அந்த மஞ்சள் வந்து நீங்க கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டீங்கன்னா
அந்த மஞ்சள் வந்து ஒரு பீஸ் காலையில எம்ப்டி ஸ்டமக்ல சாப்பிடும்போது வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லாருக்கும். ஸ்கின்னும் ரொம்ப நல்லாருக்கும். ஆல்ரெடி இது பேலியோ டயட்ல வந்து பசு மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசான்ல எல்லாம் கிடைக்கும் நீங்க. இந்த டைம்ல நமக்கு இப்ப ஈஸியா பொங்கல் டைம்ல கிடைக்கிறதால அத வாங்கி வச்சு நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்லயே வச்சுட்டு, இப்போ வாங்கியிருக்கிறது வேஸ்ட் பண்ணாம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு, டெய்லி ஒரு பீஸ் எம்ப்டி ஸ்டமக்ல வந்து பச்சையா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. வெயிட் லாஸ் பண்ணவும் நல்லது. சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. நார்மல் டைம்ல இது கிடைக்காது. இப்ப கிடைக்குது. அந்த மஞ்சளோட இலை இருக்குல்ல, ஒரிசால வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அத வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுவாங்க. அந்த மஞ்சளோட இலைய வந்து நீங்க கொஞ்சம் கிழிஞ்சிட்டு இருந்தா கூட பரவால்ல. அத யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மஞ்சளோட ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்க, அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கும். நான் அதுக்குள்ள வைக்கிறதுக்காக நான் நார்மல் இட்லி மாவு தான் யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த பிட்டா பண்றதுக்கு. பிட்டான்னா நம்ம இது உள்ள பலகாரம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அததான் பிட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஒரியால. அதுக்கு உள்ள பூரணம் வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் நார்மலா தேங்காய், வெல்லம், அது கூட நம்ம பன்னீர் வந்து சீஸ் இருக்கும்ல, நம்ம பால் வந்து திரிச்சு வைப்போம்ல ஒரு மாரி, அதுவும் வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து இதுதான் நம்ம மஞ்சக்கிழங்கு பொங்கலுக்கு கட்டுறதுக்கு வாங்குனோம்ல, அதோட இலை. அந்த இலைய வந்து அழகா கழுவிட்டு எந்த ஷேப்ல வேணுமோ அந்த ஷேப்ல வந்து நீங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த இலை காஞ்சு போனா கூட நீங்க தூக்கி போடாதீங்க. அது ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப நல்லது. நீங்க நார்மல் இட்லி பண்ற பாத்திரத்துல கூட அந்த இலைய கீழ வச்சுட்டு நீங்க இட்லி ஊத்தி பாருங்களேன். அதோட ஸ்மெல் வந்து மஞ்சளோட ஸ்மெல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுவா இருக்கும். பசங்க சாப்பிடுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதுல செய்ற அந்த இட்லி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இட்லி இல்லன்னா வேற நீங்க கொழுக்கட்டை அவிக்கும்போது கூட அதுக்கு கீழ இந்த மஞ்சள் இலை வச்சுட்டீங்கன்னாவே போதும். நார்மல் வாழை இலை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாரி இந்த மஞ்சள் இலைய வந்து இப்ப யூஸ் பண்ணலாம். ஊர்ல வந்து இது கிடைக்கும்போது எப்பவுமே அந்த பிட்டா பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்போ இங்க சென்னையில இப்ப இதுதான் கிடைக்குது. அப்போ அத யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம அழகா அந்த இலைய கட் பண்ணி வச்சுட்டு, அந்த ஸ்வீட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாவே போதும். நான் ஒவ்வொன்னா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுவும் நான் இட்லி மாவு தான் இருக்கு. அத வச்சு தான் இத பண்ண போறேன். மீதி இருக்கிறது என்ன பண்ணேன், கீழ தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல இத வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சோனே கிளீன் பண்ணிட்டு அழகா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல வச்சுட்டேன்னா, ஒரு 2 வாரம் வரைக்கும் அந்த இலைய வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்லி பாத்திரம் வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த இலைய ஷேப்க்கு நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல, அதுக்கு கீழ வச்சுட்டேன் நானு. இலையில மண் இல்லாம ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொன்னுக்கும் வந்து அந்த பூரணம் இருக்குல்ல, அது நான் வச்சிருக்கிறது வந்து கோவா, தேங்காய் வச்சிருக்கேன். ஸ்வீட்டுக்கு வந்து வெல்லம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அத ஒரு ரவுண்டு வந்து அந்த இட்லி பாத்திரத்துக்கு உள்ள வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி மாவு ஊத்திட்டோம்னா, இது உள்ள வந்து பால் கொழுக்கட்டை மாரியே உள்ள மூடிடும். ஆனா ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும். அதே மாரி எவ்வளோ வேணுமோ அது மாரி இலை வச்சுட்டு, மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் பீஸ் இலைய கட் பண்ணிட்டு, அத கவர் பண்ணி வச்சுடணும் நம்ம. ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் இல்ல. நம்ம இட்லிக்கு எப்படி பண்றோமோ, அந்த மாவு வச்சு உள்ள வந்து ஸ்வீட் நீங்க எப்படி ஒரு ஸ்வீட் வைக்கணுமோ, இல்ல வித்தவுட் ஸ்வீட் இல்லாம கூட எல்லா வெஜிடபிளும் போட்டு கூட நீங்க இட்லி ஊத்தும்போது, இட்லி பாத்திரத்துக்கு கீழ இந்த இலைய வச்சு மட்டும் ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்க. உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட்டும், அதோட மருத்துவ குணமும் வந்து நம்ம பசங்க சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளவு மட்டும் அந்த பூரணம் வச்சு உள்ள வச்சுட்டு, இட்லி மாவு தான் நான் யூஸ் பண்றேன். இட்லி மாவு மேல ஊத்திட்டு, அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு, இன்னொரு லேயர் வந்து ஃபுல்லா நான் இலைய வந்து மேல வச்சுட்டேன். இது வந்து கொழுக்கட்டை பண்ணுவாங்கல்ல, கொழுக்கட்டை பண்ணும்போது கூட அந்த ஒயிட் பூரணம் மாரி உள்ள வச்சுட்டு, இலை ஷேப்க்கு மடிச்சு கட்டி வைப்பாங்க. அந்த மாரி ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில. ஆனா நான் சிம்பிள் மெத்தட் வந்து சரி நம்ம இட்லி பண்றதுலயே பண்ணா பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டாவும் சாப்ட்டுருவாங்க. அந்த இலையோட ஸ்மெல்லும் நம்ம பசங்களுக்கு நல்லது அப்படின்றதுக்காக. நீங்க ஒரு வாட்டி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாவே, அது பாயில் ஆகும்போது வீடு ஃபுல்லாவே மஞ்சளோட அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லா வரும். हल्दी पत्र खाली इडली पिठा వచ్చిన సేబిత్ర గుడ నొడియా ଆଉ ଗୋवा ରଖିକି ସେ କଭର କରିକି ଇଡଲି ଟାଇପ ର କରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟାଇମ ନେଦି ପୋଙ୍ଗଲ ଟାଇମରେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ஷார்ட்ல କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ କରୁଛି இட்லி எவ்வளோ வேணுமோ அத்தனை மட்டும் நான் ஊத்தி வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கவர் பண்ணிட்டு நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற சேம் டைம் தான். அந்த மஞ்சள் ஃபுல்லா வந்து கட் பண்ணிட்டு, அதோட ஸ்கின் எடுக்காமயே நான் அப்படியே ஒரு கவர்ல போட்டு உள்ள வச்சுடுவேன். காலையில எழுந்த உடனே எம்ப்டி ஸ்டமக்ல ஒரு பீஸ் நான் சாப்பிடுவேன். அது இல்லாம வந்துட்டு பசங்கள் குளிக்கும்போது வந்து அது பேஸ்ட் பண்ணிட்டு, அப்பவே பூசுனோம்னா நல்லாருக்கும். அந்த இலையெல்லாம் பாருங்க, நான் அழகா கழுவிட்டு மடிச்சு வைக்கிறதுக்காக வச்சுட்டேன். हल्दी पत्र मिली बनाई ना ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ हल्दी पत्र सब ବୋଲ ଧୋଇକି ஃப்ரிட்ஜ்ல ରଖୁଛି ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ யூஸ் କରିବା ପାଇଁ இங்க பாருங்க இட்லி ஃபுல்லா வெந்துச்சு மேல வந்து இலையோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.